السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے بچوں پروٹوکولز اینڈ نیٹورک سروسز۔ ہم نے پیچھے جو ٹاپک پڑھا ہے آئی پی ورژن 6 اور ورژن 4، اس میں نے آپ کو تعارف دیا تھا کہ پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پروٹوکولز بیسیکلی انٹرنیٹ کے اوپر ڈیوائسز کے بیچ ڈیٹا سینڈ اور ریسیو کرنے کے لیے قوانین کے مجموعے ہوتے ہیں، سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جن کے تحت ڈیٹا سینڈ ہوتا ہے، ڈیٹا کے فلو کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے کہ پروٹوکولز ہیں کون سے۔ پروٹوکولز آر سیٹ آف رول دیٹ گورن ڈیٹا کمیونیکیشن۔ گورن سے مراد یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ کی سربراہی میں کوئی ملک چلتا ہے، کوئی ادارہ چلتا ہے، تو ایسے ہی یعنی کہ کوئی ایک شعبہ کام کرتا ہے نا، تو ڈیٹا کمیونیکیشن کا شعبہ بھی کس کے انڈر کام کرتا ہے؟ پروٹوکولز کے انڈر کام کرنے سے مراد یہ کہ پروٹوکولز میں ایسے رولز ہوتے ہیں جن کے تحت ڈیٹا کمیونیکیشن ممکن ہو پاتی ہے۔ کامن پروٹوکولز انکلوڈ ٹی سی پی، آئی پی۔ ٹی سی پی سے بنتا ہے ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول، آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکول، ایچ ٹی ٹی پی ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول، ایف ٹی پی فائل ٹرانسفر پروٹوکول، این ایس ایم ٹی پی سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول۔ آپ کے نا 8th کلاس کے اندر ان کا بڑا تفصیلی تعارف دیا گیا ہے، لیکن بہرحال ہم جو ہے بک کو فوکس کریں گے میرے بچے۔ بک کے اندر جتنا دیا گیا آپ اتنا ہی دیکھیں، آبویسلی پیپر آپ کا بک سے ہی بنے گا۔ اگزامپل کیا ہے جی؟ ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول از یوز فار ٹرانسفرنگ ویب پیجز اوور دا انٹرنیٹ۔ اب ایچ ٹی ٹی پی کی بات کی جائے تو وہ ویب پیجز کو ٹرانسفر سے مراد کیا ہے کہ جیسے آپ ہیں یوزر، ٹھیک ہے، آپ نے ویب سرور کو، فار ایگزامپل آپ کلائنٹ ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے ریکویسٹ لگائی ہے گوگل کروم پہ جا کے، جو کہ ایک ویب براؤزر ہے، آپ نے اس میں لکھا ہے www ڈاٹ فار ایگزامپل khaadi.com۔ یہ کیا ہے؟ یہ اب کپڑوں کے برانڈ کی ویب سائٹ ہے۔ تو آپ نے ریکویسٹ سبمٹ کی ہے کس کو؟ ویب سرور کو۔ ویب سرور نے ریکویسٹ ریسیو کی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس ویب سائٹ کا پیج اوپن کر کے دے دیا جہاں سے آپ نے کپڑے دیکھے ہیں، سلیکٹ کیے ہیں اور آرڈر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ڈیٹا ویب پیجز یہ جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں نا ویب پیجز انٹرنیٹ پر، ان کے لیے کون سا پروٹوکول یوز ہوتا ہے؟ ایچ ٹی ٹی پی، ٹھیک ہے، ایچ ٹی ٹی پی۔ آگے دیکھیں جی ڈی این ایس اینڈ ڈی ایچ سی پی۔ ڈی این ایس ڈومین نیم سسٹم، ڈی این ایس سے کیا بنتا ہے؟ ڈومین نیم سسٹم۔ ڈی این ایس ٹرانسلیٹس domain names to IP addresses making it easier for user to access websites۔ آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ ویب سائٹس کیا ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، دیکھیں آپ کپڑوں کے برانڈ کی میں مثال دیتی ہوں، .stylo .pk، یہ ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسٹائلو شوز وغیرہ جس پہ ہوتے ہیں، آپ یقیناً آپ نے آؤٹ لیٹس بھی ان کی دیکھی ہوں گی، شاپس بھی دیکھی ہوں گی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں جی ڈومین نیمز۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈومین نیم ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ ڈومین نیم۔ ڈی این ایس ٹرانسلیٹس ڈومین نیم ٹو آئی پی ایڈریسز۔ ڈی این ایس کیا کرتی ہے؟ ڈی این ایس سروس جو ہے یہ ڈومین نیم کو آئی پی ایڈریسز میں کیا کرتی ہے؟ ٹرانسلیٹ کرتی ہے۔ وجہ یہ کہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے ویب سائٹس کو ایکسیس کرنا، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل when you type www.example.com in a browser، فار ایگزامپل آپ نے یہ ٹائپ کیا، یہ ایڈریس ہوتا ہے نا، تو ڈی این ایس کیا کرتا ہے؟ ٹرانسلیٹ ٹو کورسپونڈنگ، اس کا جو متعلقہ آئی پی ایڈریس ہوگا نا اس میں اس کو ٹرانسلیٹ کرے گی، اور اس سے کیا ہوگا؟ آسانی آپ کے لیے اس ویب سائٹ کو ایکسیس کرنا آسان ہو جائے گا۔ آگے جی ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول۔ ڈی ایس سی پی آٹومیٹیکلی اسائنس آئی پی ایڈریس ٹو ڈیوائسز آن نیٹورک سمپلیفائنگ نیٹورک مینجمنٹ۔ اب دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے، جب بھی کوئی ڈیوائس نیٹ ورک کے اوپر کنیکٹ ہوتا ہے نا، یعنی کہ نیٹ ورک کی فیملی میں ایک ڈیوائس کا اضافہ ہوتا ہے، ڈی ایچ سی پی خود بخود ایک آئی پی ایڈریس اس ڈیوائس کو اسائن کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیٹ ورک کے اندر مختلف ڈیوائسز ہوتے ہیں جو آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تبھی تو نیٹ ورک بنتا ہے، اور
ہر ڈیوائس کی پہچان کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، اس کی شناخت کے لیے اس کو ایک آئی پی ایڈریس دیا جاتا ہے جو اس کا یونیک ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ وہ نیٹ ورک کے اوپر اس کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اب دیکھیں ڈی ایچ سی پی کیا کرتا ہے، ڈیوائس جو بھی ڈیوائسز نیٹ ورک پہ آتے ہیں کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہر ایک کو آٹومیٹیکلی آئی پی دیتا ہے جس سے نیٹ ورک مینجمنٹ ایزی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگزامپل کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، ون ڈیوائس کنیکٹ ٹو اے وائی فائی نیٹ ورک، فار ایگزامپل آپ نیا موبائل لائے گھر کے اندر اور اس کی ساری سیٹنگ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں جو وائی فائی ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈیوائس کنیکٹ کیا۔ اب دیکھیں وائی فائی انٹرنیٹ ہے نا، تو انٹرنیٹ بھی تو نیٹ ورک ہی ہے نا، تو جب اس نیٹ کے ساتھ آپ کا نیا موبائل کنیکٹ ہو گیا تو ڈی ایچ سی پی کیا کرے گا، اسائن اٹ این آئی پی ایڈریس، فوراً سے اس کو ایک آئی پی ایڈریس اسائن کر دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو موبائل ہے وہ بھی ڈیوائس ہے، اٹ کین بی اے پارٹ آف اینی نیٹ ورک، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے جی ہمارے پاس نیٹ ورک سیکیورٹی۔ سیکیورٹی حفاظت کو کہتے ہیں۔ نیٹ ورک سیکیورٹی انوالوز میئرس، ایسے اقدامات، ایسے جو ہے وہ اسٹریٹجیز، ایسی ٹیکنیکس ٹو پروٹیکٹ ڈیٹا، ڈیٹا کی حفاظت ہو، پریونٹ بچایا جا سکے ان آتھورائزڈ ایکسیس۔ ان آتھورائزڈ ایکسیس کہتے ہیں غیر قانونی ایکسیس، غیر قانونی پہنچ۔ غیر قانونی پہنچ کیا ہوتی ہے بچے کہ اب دیکھیں ہر ایک ڈیٹا کو ہر ایک بندہ ایکسیس نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، پرائیویسی ہوتی ہے نا۔ اسی طرح کمپیوٹرز کو بھی ہر بندہ، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، میری کمپیوٹر لیب میں جو کمپیوٹر میں یوز کرتی ہوں، ایک آبویس سی بات ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو یوز کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی یوز کرنے کی کوشش کرے گی تو وہ ان آتھورائزڈ ایکسیس ہوگی، لیکن اگر میں یوز کر رہی ہوں تو میں آتھورائزڈ پرسن ہوں، کیوں مجھے اجازت ہے، وہ میرا ہی پی سی ایس میں سارا کام کرتی ہوں، مختلف جو ہے وہ اپنا ڈیٹا وغیرہ شیٹس وغیرہ بناتی ہوں، پرفارمنس وغیرہ بناتی ہوں اسکول سے متعلق، ٹھیک ہے۔ تو لیٹس ایکسپلور دا، اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹ ورک کو سیکیور کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ Network security is important for several reasons. Data protection, ensuring that sensitive information is not accessed or altered by unauthorized users. اس بات کو یقین دانی بنانا کہ سینسٹیو انفارمیشن کیا ہوتی ہے، معلومات حساس، چاہے اسکول کے اندر معلومات تو حساس ہے، کافی سی بات ہے کوئی بھی، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی اور بندہ ایکسیس نہ کر سکے، آلٹر ہوتا ہے چینج کرنا، یا چینج نہ کر سکے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو کر سکے کوئی اور بندہ۔ پریونٹنگ اٹیکس، ڈیفینڈنگ اگینسٹ ملیشیس اٹیکس۔ ملیشیس اٹیکس اب یہ بندہ بھی کر سکتا ہے، ایک انسان بھی، اور وائرسز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وائرسز بھی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، آپ کا ڈیٹا خراب ہو سکتا ہے، کھو سکتا ہے، آپ کا سافٹ ویئر بھی خراب ہو سکتا ہے، ایون ہارڈ ویئر تک خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا کمپیوٹر پراپر کام کرنے کی کنڈیشن میں نہیں رہتا، دیٹ کین ڈسرپٹ نیٹ ورک کا اسٹیل ڈیٹا۔ اب چونکہ یہ نیٹ ورکس کی بات ہو رہی ہے تو نیٹ ورکس کے اندر آبویسلی ڈیٹا سینٹرلائزڈ ہوتا ہے، ڈیٹا جو ہے وہ سینڈنگ ریسیونگ ہو رہی ہوتی ہے، تو کہیں ڈیٹا چوری نہ ہو جائے اور جو نیٹ ورک کا کام ہے اس پہ کوئی فرق نہ پڑے، تو اس وجہ سے بھی نیٹ ورک کی سیکیورٹی اہم ہے تاکہ اٹیکس سے بچا جا سکے۔ مینٹیننگ پرائیویسی، سیف گارڈنگ پرسنل اینڈ کانفیڈینشیل انفارمیشن، ذاتی اور خفیہ جو معلومات ہوتی ہے اس کو سیف گارڈنگ، اس کی حفاظت کرنا، فرام بینگ کمپرومائزڈ۔ کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے سے بچانا بھی ضروری ہے، پرائیویسی برقرار رہے۔ انشورنگ اویلیبلٹی، ensuring that network resources are available and accessible to authorized users۔ نیٹ ورک کے اندر جو ریسورسز ہیں، ریسورسز مختلف ڈیوائسز ہو سکتے ہیں، پرنٹرز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں ریسورسز میں آتے ہیں نیٹ ورک کے اندر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں چیزیں صرف کون سے یوزرز کو اویلیبل ہوں، ان بندوں کو جن کو پرمیشن ہے نیٹ ورک استعمال کرنے کی، ہر بندے کو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے کی کنسیپٹس ہیں جی نیٹ ورک سیکیورٹی کے اندر جو آپ نے دیکھنا ہے۔ فائر والز، یقیناً آپ نے یہ لفظ سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا۔
फायरवॉल्स आर सिक्योरिटी सिस्टम, ये दरअसल सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा है, पार्ट है बड़ा अहम, दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल, जो देखते हैं और फिर कंट्रोल भी करते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, डाटा आने वाले डाटा को, जाने वाले डाटा को, जिसको आप नेटवर्क ट्रैफिक कह सकते हैं। लेकिन वो किस लिहाज से देखते हैं, किस तरह, बेस्ड ऑन प्री डिटरमेंट सिक्योरिटी रूल्स, कुछ उनको रूल्स का रूल्स होते हैं प्री डिटरमेंट, पहले से तयशुदा मंजूर शुदा, जिनके मुताबिक वो डाटा की मॉनिटरिंग करते हैं और डाटा की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। अब इसी का अगर देखें ना आप इस फिगर में, इसको आप समझें कि ये इंटरनेट है, समझे नहीं, ये है ही इंटरनेट का निशान, ये अब दरमियान में फायरवॉल है, ठीक है ना। आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं इंटरनेट के साथ, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि डाटा यहाँ से भी इधर आ रहा है, यहाँ से भी इधर जा रहा है, ये जो आने जाने का सिलसिला है, दरमियान में फायरवॉल क्या कर रहे हैं, एक तो उस ट्रैफिक को मॉनिटर भी कर रहे हैं और एक कंट्रोल भी कर रहे हैं कुछ ऐसे रूल्स के तहत जिनके तहत आपका जो डाटा जो आपके सिस्टम्स को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। फायरवॉल्स एक्ट एज अ बैरियर्स, बैरियर्स कहते हैं रुकावटों को, बिटवीन ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क्स एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क्स, लाइक अ सिक्योरिटी चेक पॉइंट। अब देखिए सिक्योरिटी चेक पॉइंट कैसे होते हैं, जैसे कैंट के एरियाज में जाए, मैं एक मिसाल देती हूँ आपको, तो वहाँ पे चेक पॉइंट्स लगे होते हैं, तो गाड़ी वगैरह को चेक करते हैं, आईडी कार्ड देखते हैं। मैं आपको मिसाल देती हूँ, CMH हॉस्पिटल जाएं आप, एक फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो बाकायदा चेक करते हैं बस गाड़ी, क्यों चेक करते हैं, खतरात के पेश नज़र कि कोई कहीं कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी गाड़ी मशकूक एंटर ना हो जो नुकसान पहुंचा सके जानी या माली, ठीक है। तो फायरवॉल भी एक ऐसी दरमियान में रुकावट है जो चेकिंग करती है, इस चीज़ को चेक करती है कि कोई ट्रस्टेड होते हैं, काबिल एतबार, यानी कि काबिल एतबार नेटवर्क से डाटा आए, वेबसाइट से डाटा एक्सेस हो, अनट्रस्टेड लिंक से डाटा ना आए, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा। आप इसके बाद बढ़ते हैं एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले दिया, अभी देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एनक्रिप्शन ट्रांसफॉर्म्स डाटा इनटू अ सिक्योर फॉर्मेट that can only be read or understood by authorized parties with the correct decryption keys। अब मेरी बात समझे क्या, एनक्रिप्शन को आप समझें कि आपने एक लॉक लगा दिया कमरे को, कमरे में पड़ा हुआ है डेटा, और जो की है ना चाबी लॉक की वो आपके पास है, या चूंकि एक ताले की है, हमारे नामली 3 चाबियां होती हैं, एक आपने अपनी वालदा को दी है, एक आपके वालिद साहब के पास और एक आपके पास है। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, घर की कर लें, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 3 ही बंदे हैं, तीनों के पास चाबियां, वो 3 बंदे ही लॉक खोल सकते हैं, इसके अलावा कोई और लॉक नहीं खोल सकता, अदर देन खुदा न खास्ता कोई ऐसी रॉबरी की कोशिश हो, चोरी वगैरह की, ठीक है। तो वो तो ये बात है, फिर वो कीज को देखते तो कोई नहीं, वो तो ऐसे ही ब्रेक करते हैं तालों वगैरह को, सिस्टम्स को, और तोड़ने की कोशिश करते हैं और हर चीज चुरा के ले जाते हैं। अच्छा, एनक्रिप्शन क्या होता है कि डाटा को एक ऐसे महफूज तरीके में तब्दील करना जिसको वही बंदे समझ सकें जिनको परमिशन है, और उन बंदों के पास क्या होगा, डिक्रिप्शन की होगी, यानी कि उस डाटा को दोबारा पहली वाली हालत में लाने का तरीका भी होगा जिससे वो समझ सकें कि ये डाटा लिखा हुआ क्या है। डिक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द एनक्रिप्टेड डाटा बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कि एनक्रिप्टेड डाटा, जो कि डाटा एनक्रिप्ट हुआ हुआ होता है, किसी ऐसी शक्ल में तब्दील हुआ होता है कि आम बंदा उसको देखे तो समझ ना सके, वो कहे कि ये क्या लिखा हुआ है, उसको दोबारा से अपनी असली हालत में तब्दील करना डिक्रिप्शन कहलाता है। और ये वही बंदे कर सकते हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, ऑथराइज्ड, जिनको इजाजत होती है, बाकी और कोई नहीं। अच्छा जी, प्लेन टेक्स्ट से एग्जांपल देखें, हेलो वर्ल्ड। अच्छा जी, अब अगर इसको हेलो वर्ल्ड को चेंज किया जाए साइफर में, यानी कि इसको ऐसी शक्ल में कि पढ़ा ना जाए कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है,
देखें ये KIOORZRUOG, ठीक है, ये इसको इस तरह कन्वर्ट कर लेगी। अब देखें, आप अगर देखें तो नहीं समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। हमें तो पहली नज़र में यही समझ आएगी कि शायद ये स्पेलिंग्स गलत हैं और कुछ वैसे ही वर्ड्स लिखे गए हैं। Where each letter in the plain text is replaced by the letter that is 3 position down the alphabet, ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें लिखा हुआ है कि हर लेटर को रिप्लेस किया गया है किस में जी, बाय द लेटर दैट इज 3 पोजीशन डाउन द अल्फाबेट। अब देखें कैसे किया गया, एच है ना, तो एच के बाद क्या आता है, आई, जे और के, तो एच की जगह डाउन द 3 पोजीशन डाउन द अल्फाबेट से मुराद ये कि अगले 3 जैसे आते हैं अल्फाबेट्स उसकी इसकी जगह उसको लिख दिया गया, एच की जगह के लिख दिया गया, आगे ई है, ई के बाद क्या आता है बच्चे, एफ जी एच, तो ई को किस तब्दील कर दिया गया, ई को तब्दील कर दिया गया एच में, ठीक है। फिर आगे आता है ना एल, तो एल के बाद क्या आता है, एम एन ओ, एम एन ओ, तो क्योंकि डबल एल है डबल एल कर दिया गया, ठीक है। अच्छा फिर ओ है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो ओ को आर को सॉरी ओ को किससे रिप्लेस कर दिया गया, आर के साथ। अब देखिए यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है ना कि ऐसे करना है, तो कोई और बंदा देखिए उसको समझ तो ना आए। अब ये सारा ट्रिक किसके पास होगा कि वो इसको ट्रांसलेट करेगा। हेलो वर्ल्ड तो एक नॉर्मल जुमला है, लेकिन कोई भी हसास डाटा हो सकता है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि ऐसे डाटा को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है कि कोई आम पर्सन, आम इंसान उसको समझ ना सके, ठीक है। साइफर टेक्स्ट एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज, मुल्कों के दरमियान जो साइफर टेक्स्ट का आपस में तबादला होता है, क्यों, एक ऑब्वियस सी बात है कि ममालिक की कोई ना कोई हसास मालूमात होती है जिसको वो नहीं चाहते कि ओवर द इंटरनेट जब वो शेयर करें आपस में तो वो लीक हो जाए या हैकर्स वगैरह उसको उचक लें या किसी ऐसी पार्टीज की तरफ डाटा पहुंच जाए जहां पे पहुंचाना मकसद नहीं था, ठीक है। अब देखिए साइफर टेक्स्ट एक्सचेंज विद कंट्रीज, कंट्रीज ऑफन एक्सचेंज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिक्योरली यूजिंग एन्क्रिप्शन, जो ममालिक होते हैं ना वो एनक्रिप्शन का इस्तेमाल करके ही आपस में मालूमात का तबादला करते हैं। द एनक्रिप्टेड डाटा नोन एज साइफर टेक्स्ट, वो जो डाटा तब्दील कर दिया जाता है ना इस सूरत इस कंडीशन में कि कोई और बंदा उसे पढ़ ना सके, उसको अब साइफर टेक्स्ट कहते हैं। कैन ओनली बी रीड बाय द इंटेंडेड रेसिपिएंट, जो मुतलका रिसीवर है ना जिसने रिसीव करना है, ठीक है। सिर्फ मैं एक मिसाल देती हूँ कि पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में, वैसे ये पॉसिबल तो नहीं है लेकिन चलें, इन दोनों के बीच में कोई डाटा का तबादला होना है, कोई बात कोई मालूमात, तो इन्होंने साइफर टेक्स्ट की शक्ल में इधर भेजा है इंफॉर्मेशन सऊदीया को, केएसए वालों को, ठीक है। अब हुआ ये कि केएसए वाले कौन है, इंटेंडेड रेसिपिएंट है, इनको रिसीव होना है, ठीक है। क्यों, इन्हीं के पास डिक्रिप्शन की भी है जिससे वो इस डाटा का लॉक खोल सकते हैं, डाटा को दोबारा अपनी असली हालत में ला समझ सकते हैं कि पाकिस्तान से हमें क्या मालूमात रिसीव हुई है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपको नेशनल सिक्योरिटी मिलती है, कौमी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। कौमी तहफ़्फ़ुज़ से मुराद ये कि मुल्क और कौम की बात है ना, तो सलामती होती है इससे, एंड प्रोटेक्ट क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन, और इससे हिफाजत की जाती है उस इंफॉर्मेशन की फ्रॉम बीइंग इंटरसेप्टेड एंड रीड बाय अनऑथराइज्ड पार्टी, बजाय इसके के दरमियान में पार्टीज दूसरी जो कि जिनको सॉरी इजाज़त नहीं है वो इसको इंटरसेप्ट करें और रीड करें, यानी कि उचक लें और उसको पढ़ लें और डाटा लीक हो जाए, प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो जाए। उससे बेहतर क्या है कि कंट्रीज़ डाटा ऐसे फॉर्मेट में शेयर करें जो कि कोई आम आदमी अनऑथराइज्ड पर्सन ना पढ़ सके, ठीक है। ये हो गया।
आगे आता है जी पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन मेथड एंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस नेटवर्क रिसोर्स। देखिए बच्चे, मैं एक मिसाल देती हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी कंप्यूटर लैब में मेरा अपना कंप्यूटर है जिसको मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने उस पर पासवर्ड भी लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? ताकि और वो पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है या हमारी जो हेड हैं उनको पता है, जो हमारी इंचार्ज हेड हैं। क्यों? कि कभी यानी कि कोई और बंदा उस कंप्यूटर को एक्सेस ना कर सके। हालांकि उसमें इतनी मालूमात हसास नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो स्कूल लेवल पे जिस तरह मैं उसमें मुख्तलिफ चीज़ें बनाती हूँ, शीट्स हैं, बाज़ उसमें बच्चों के पेपर्स भी होती हैं। जिस तरह अब आप लोगों का निज़ाम है ना, 8वीं तक आपने SBA के तहत पेपर्स दिए होंगे, जो हमारे पेपर्स जो है वो पैक की तरफ से बन के आते हैं, तो वो सारा उसमें डाउनलोडिंग होती है। तो वो जो डाउनलोड हुए पेपर पड़े होते हैं वो भी इसी मेरे कंप्यूटर के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स उसको एक्सेस करें। तो पासवर्ड भी इस चीज़ की यकीनदहानी कराता है कि आपका डाटा, आपके रिसोर्सेज यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोई और एक्सेस ना करे। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। अच्छा जी, ये समझ आ गया। एक बात मैंने रिसोर्सेज का आपको बताया था कि इसमें सॉफ्टवेयर भी आते हैं और हार्डवेयर भी आते हैं। ठीक है, अब कॉमन थ्रेट्स टू नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी क्या खतरात दरपेश हैं कि नेटवर्क्स की हिफाजत को malware, malicious software such as viruses, worms and ransomware that can damage or steal data। मैंने आपको बताया था कि वायरसेस सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको बनाया इस मकसद के लिए जाता है कि कंप्यूटर्स को ख़राब किया जाए, डाटा को लीक किया जाए, डाटा को डैमेज किया जाए। तो ये ना सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर डैमेज करते हैं, आपका हार्डवेयर भी डैमेज कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर इसके बाद है फिशिंग, अटेम्प्ट टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थ्रू डिसेप्टिव ईमेल्स और वेबसाइट्स। ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल करना कि यूज़र ज़ाहिर कर दे खुफिया मालूमात। कैसे? ऐसी धोखे दही वाली धोखेबाज ईमेल्स भेजना या ऐसी वेबसाइट्स के लिंक सामने लेकर आना कि ना चाहते भी यूज़र उन पर क्लिक कर दे, और जब क्लिक करे तो उसके बदले में अपना हसास डाटा खो दे, हसास डाटा लीक कर दे। ठीक है, ये होता है जी फिशिंग। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स, डिनाइल कहते हैं इनकार को। डॉस अटैक्स, overwhelming a network with traffic to disrupt its normal operation and make it unavailable। यानी कि इतनी रिक्वेस्टें भेजना एक नेटवर्क के अंदर किसी काम के लिए, इतना डेटा ट्रैफिक भेजना कि रश पड़ जाए और जो नेटवर्क है वो डाटा इनकमिंग से डिसरप्ट हो जाए, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाए और जो डाटा जो नेटवर्क सही काम कर रहा था वो काम ना करे, बल्कि वहीं पर वो काम करना स्टॉप हो जाए। मैन इन द मिडल अटैक्स, इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज टू स्टील इंफॉर्मेशन, आल्टर मैसेज। यानी कि दखल अंदाजी करना, दो पार्टीज के दरमियान रबते को ख़त्म करना। वजह कि या तो उनके मैसेजेस को बदला दिया जाए, मालूमात को तब्दील कर दिया जाए, डाटा को चोरी कर लिया जाए, हैकिंग कर ली जाए, कि मतलब उनके ऐसे तरीके इख्तियार करना कि दो पार्टीज अगर ओवर द नेटवर्क कुछ कम्युनिकेशन कर रही हैं तो उनके दरमियान कुछ ऐसी मुदाखलत करना, ऐसा तरीक़ाकार अपनाना कि उनका डाटा स्टील हो जाए, चोरी हो जाए। ठीक है जी, ये था हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स।